ठीक है। ब्लड प्रेशर होवे, शूगर होवे, कोलेस्ट्रॉल होवे, नामर्दानगी होवे, स्किन प्रॉब्लम होन, एक्नी होवे, पेट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ होन, छाती ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ होन, हर बीमारी का इलाज देसी नैचुरल आयुर्वैदिक तरीके नाल विदाउट एनी साइड इफैक्ट असी करते हैं। हुंदा की है कि जड़ियाँ साह वाली नालियाँ उन्हां दी जिहड़ी अंदरली मैंबरेन है उहदी सोजिश हो जाती है, इहदे विच रेशा जम जाती है। नंबर 3 जिहड़े मसल्स है उन्हां दी कंट्रैक्शन हो जाती है। एलोवेरा लोशन पा लो, नाल यूकलिप्टस पा लो, फिर वो तुसी अपना मत्था ढक के तो दी भाफ लो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हैल्थ टाइम नैचुरल हैल्थ केयर के प्रोग्राम सारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कुमार। तुसी देख रहे हो पिछले कुछ हफ्तिਆਂ तो असी एक प्रोग्राम शुरू किया है अल्फाबैटिकली। अल्फाबैटिकली का मतलब तो यह है कि दुनिया च इन्नियां बीमारियां ने, फिर भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ज़्यादा डिस्कस ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। पर क्योंकि ਅਸੀਂ स्टार्ट कर चुके अल्फ़ाबैटिकली A to Z, मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ हफ्तिਆਂ ਅਸੀਂ 18 एपीसोड A ते कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अल्फ़ाबैटिकली A to Z बीमारियों के बारे। ठीक है। ब्लड प्रेशर होवे, शूगर होवे, कोलेस्ट्रॉल होवे, नामर्दानगी होवे, स्किन प्रॉब्लम होन, एक्नी होवे, पेट ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ होन, छाती ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ होन, हर बीमारी का इलाज देसी नैचुरल आयुर्वैदिक तरीके नाल विदाउट एनी साइड इफैक्ट असी करते हैं। जिहड़ा इन्ने सालों तो तुसी प्रोग्राम मेरा देख रहे हो, तुहानूं ऑलरेडी पता ही है। पर क्योंकि सारे पेशेंट कहते हैं भी टीवी के प्रोग्राम तुसी ना बंद करो, चैनल वाले भी कहते तुसी प्रोग्राम ना बंद करो, इस करके मैनू कोई टॉपिक नवा तो नवा चुनना पैंदा। इस करके ए ते जे आपां कर रहे हैं तो इन्हां 1-2 एपीसोड दे विच असी ए और बी शायद मिक्स करांगे, फिर इसे तरह ही करते रहांगे कोई ना कोई बीमारी बारे डिस्कस। बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग बाय आयुर्वेदिक natural line of treatment by the supplements without any side effects. Doesn't matter you're suffering from sugar, diabetes, hypertension, high cholesterol, skin problem, chest problem, abdominal problem, male and female sexual disorders. So let's start from A once again and choose the topic today, asthma. ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक ਅਸੀਂ ਐਸਥਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। थोड़े टाइम 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ टाइम मिले फिर किसी होर टॉपिक ਤੇ भी गल करांगे। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक ਐਸਥਮਾ मीनस दमा। ਐਸਥਮਾ है की है? देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ कई बारी साइंटिफिकली भी दस रहा हुन्ना, मैडिकली भी दस रहा हुन्ना, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ समझ ਲਈ जिन्नी कह सकती गल मैं उन्ना कि फिर पंजाबी च नाल बोल रहा हुन्ना। ਐਸਥਮੇ ਦਾ मतलब है पहला तो ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है, ਹੁੰਦਾ ਕੀ है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੈਟ ਦ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਦ ਐਸਥਮਾ ਆਰ ਦ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਸਲਸ causing spasm, and number 2 there is a lot of accumulation of the mucus in the tubes, and number 3 there is also inflammation in the mucous membrane, accumulation of the mucus, and also there is a spasm in the muscles, contraction of the muscles, and inflammation of the tubes. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਟਿਊਬਸ ਆ ਗਈ। ਐਸਥਮਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਐਸਥਮਾ ਹੋਵੇ, ਐਲਰਜਿਕ ਐਸਥਮਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਪਲਮਨਰੀ ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਮੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਮਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਮਾ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਦੋਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਮਾਈਨੋਫਾਈਲਿਨ, ਡੈਰੀਫਾਈਲਿਨ, ਅਫਿਡਰਿਨ, ਫਿਰ ਪੰਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸਥਮੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਟੀਰੋਇਡਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਸ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਦੋਜ਼ ਬ੍ਰੌਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰਸ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਮਾ ਦੇਖੋ ਅਲਰਜਿਕ ਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲਰਜਿਕ ਦਮਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਦਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਗਮ ਰੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ 'ਚ ਨਾਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਗਮ ਰੇਸ਼ਾ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮਸਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੌਂਕੋਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਕੀਅਲ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਛਾਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਐਕਟੇਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਟੂਡੇ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਸਥਮਾ, ਦਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲਰਜਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ ਹੋਵੇ। ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲੋਸ਼ਨ ਪਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਾ, ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਯੋਰ ਓਨ। ਮਲੱਠੀ ਖਾ ਲਓ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਾਏ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਪਾਏ ਨਾਲ ਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜਿਹਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਲੱਠੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਕੋਰਾਈਸ, ਗਲਿਸਰਾਈਜ਼ਾ ਗਲੈਬਰਾ। ਇਹ ਗਲਿਸਰਾਈਜ਼ਾ ਗਲੈਬਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਲਾਈਕੋਰਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਲੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਪੀਸੋਡ, ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਅਵਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਯੂ ਫॉर वन थिंग बट यू आर गेटिंग द 10 more benefits, at least 10। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਥਮੇ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਲਿਕੋਰਾਈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ, ਦੇਸੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਫਾਰ ਐਸਥਮਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਮੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਟੋਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਲਈ ਵੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦਮੇ ਦੀ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਜੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ, ਇੰਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਡਿਸਪੈਪਸੀਆ, ਬਰਨਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਪਰਸਿਡਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਗਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੋਨਿਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲਿਕੋਰਾਈਸ, ਗਲਿਸਰਾਈਜ਼ਾ ਗਲੈਬਰਾ ਜਾਂ ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਮੈਡੀਸਨ। ਆਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਫ ਵਨ ਮੈਡੀਸਨ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਸਥਮਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਗਲੇ 'ਚ,
ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਟੌਨਸਲਾਈਟਸ, ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ, ਐਸਥਮੈਟਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ, ਐਲਰਜਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਸ, ਐਸਥਮਾ, ਐਮਫਾਈਜ਼ੀਮਾ, ਪਲਮਨਰੀ ਐਫਾਈਜ਼ੀਮਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਤੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਓ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਥਮੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਸਥਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਭਾਫ ਲਈ ਵੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।